कल असीं लास्ट पंक्ति विचारी सी, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता। गुरु साहब ने बचन कीता सी कि ऐसे पुरुषो जो माया दी मैल तो रहत प्रभु दे हुक्म दा, प्रभु दे गुणां दा प्रीतवान बन जांदा है, जो अपने आपे नूं, अपने मन नूं, सोच नूं प्रभु प्रीत विच, रब्बी गुणां दे प्यार विच रंग लैंदा है, ਉਹ उस व्यापक रब दा ही रूप हो जाता है, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल के अभेद हो जाता है। ਤਾਂ अगले जो बचन ने आओ साझे करिए। सुनो सुन कह सब कोई, अनहत सुन कहां ते हुई। एक सवाल रखा है साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के सामने। सुनो सुन का मतलब सुन ही सुन, निरोल ਉਹ अवस्था जिथे माया के फुरने ना उठन। एक तो सुन कहते ने नॉन बीइंग की अवस्था कि जिथे कुछ भी नहीं है, ये ओदी गल नहीं, ये विचार असी पहला कर चुके हैं। इत्थे सुन का मतलब है कि जिथे माया वाले विचार या फुरने पैदा नहीं होंगे, जिन्हों सौखी भाषा विच समझण वास्ते असी इंज कह सकते हैं कि जिथे कोई पाप विकार मेर तेर आदिक दे वितकरे पैदा नहीं होंगे, सोच पैदा नहीं होंगी। इस बारे हर बंदा जिक्र करता है कि अफुर अवस्था ਜਾਂ ਸੁਨ समाधि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਅਨਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि ये सदा टिकी रहने वाली जो अफुर अवस्था है वो किवें बन सकती है। इस अवस्था वाला जो जीवन है वो किवें जीविया जा सकता है, जां इहदी समझ किवें पै सकती है। अनहद दा मतलब लगातार। हुण इह चीज ना समझण वाली है कि सारे ही लोग कहंदे ने कि गुणां दी गल करनी चाहिदी है, अवगुणां दी गल नहीं करनी चाहिदी, मन अंदर विकार नहीं होने चाहिए, जां सच दे विच टिके रहना चाहिए। गल्लां तां सारे करदे ने, लेकिन ये अवस्था बन जाए, ये बंदे की सोच बन जाए, एक रस लगातार, कदे भी अंदर विकारां दा फुरना भी ना फुरे, कोई विचार भी ना आवे, एहो जी सोच जां एहो जी जिंदगी किवें जीवी जा सकती है जां किवें हो सकती है, ये बड़ा अहम सवाल है। दूजा सवाल है अनहत सुन रत्ते से कैसे। रत्ते ते विश्राम लावांगे, इनू रत्ते नहीं पढ़ांगे, रत्ते। अनहत सुन रत्ते से कैसे। अनहत का मतलब लगातार, सुन दे नन्ने नाल सिहारी है सुन विच, यानी अफुर अवस्था विच जेड़े एहो जी सोच बना लेंदे ने, जिन्हां दी सुरत एहो जे अवस्था विच टिक जांदी है कि जिथे कोई विकारां दा फुरना नहीं फुरदा, जिथे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, गुणा वाली सोच है, सच वाली सोच है। वो इंसान कैसे ने जिन्हां दी प्रीत ऐसी सोच नाल बन जांदी है, वो कैसे ने, उन्हां दी पहचान किवें होवे, उन्हां नूं असीं किवें समझ सकदे हां कि वो किहो जिहे ने। तां इहदा उत्तर गुरु जी नाल दे नाल ही दे रहे ने, जिस ते उपजे तिस ही जैसे, कि जिहदे तो पैदा हुंदे ने उस वर्गे ही हो जांदे ने, यानी वो रब वर्गे ही हो जांदे ने। असीं पैदा कित्थों होए हां? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। जिसनूं असीं रब कहंदे हां, ਉਹ उस वर्गे ही हो जाते हैं, यानी उन्हां दे अंदर सिर्फ और सिर्फ गुण हुंदे ने। उन्हां दे जीवन दे विचों ये चीज़ां दिसदियां ने। जिन्हां दी सुरत विच गुण होणगे ना, तां उन्हां दी बोल बाणी भी हमेशा गुणां वाली, निमरता वाली, प्यार वाली होवेगी। उन्हां दी तकनी भी, उन्हां दी स्रोत भी, उन्हां दा चलना भी, उन्हां दे हत्थां दा करना भी, भाव कि वो रब वर्गे ही होणगे मन, वचन और कर्म करके। उन्हां विच कोई अभेदता नहीं रह जांदी। गुरु जी ने पावन बाणी विच बचन भी किया है, आपां कई बार श्लोक सुनिया है कबीर जी का, कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं कोई ना सके पछाने।
जिस बारे भगत रविदास जी सानू सूचना दे रहे ने अपने तजर्बे तो कि मोही 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 तो ही अंतर कैसा कनिक कटिक जल तरंग जैसा। उन्हां दी फिर अवस्था की है, किवें जानिया जाए उन्हां नू? ओए जन्म ना मरहें ना आवें जाहें। जन्म मरण का मतलब इत्थे है पशु बिरतियां, आवें जाहें आना जाना का मतलब है भटकना, क्योंकि ये चीज़ां असीं लिखियां होईयां ने ना, उन्हां दे अंदर पशु बिरतियां नहीं हुंदियां। जिवें असीं रोज ये चीज़ां विचार रहे हां कि सवेर तो लैके शाम तक बंदे दे अंदर किन्नियां सारियां पशु बिरतियां पैदा हुंदियां ने। कदे अंदर लोभ आ गया, कदे अंदर हंकार आ गया, कदे ईर्खा दी अग बल पई। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। 9 ਸਰ ਸੁਭਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ 9 ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਂ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਨਕਾਂ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨਕਾਂ ਨੱਕ ਭਰੀਜ ਕੇ, ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਿਟਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 9 ਸਰ ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਨ ਔਰ ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਹਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੱਕ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਬੋਲ 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 ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵੇਂ ਤੂਰੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਿ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਤੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਦੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਚ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਹੱਥ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ, ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ, ਬਰਾਤੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ। ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਾਚੇ ਰਾਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਚ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਰਤੋ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਾ ਖੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਖੜੀ ਖੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਤੋ ਹੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਵਰਤੀਏ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੁਕਵੀਂ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੂੜ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਦੂ ਬਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲੀਏ, ਇੰਨੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਦਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਬਾਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਜਾਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਗੈ। ਸੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੋਵੈ। ਲਾਂ ਔਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਅਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਚੇਤ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਸੁਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੰਪਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੇ, ਧਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਗੁਣਾਤਮਕ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਚ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋਗੇ, ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਦੀਖਿਆ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ। ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਭ੍ਰਾਂਤੇ। ਭ੍ਰਾਂਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਭਟਕਣਾ। ਜੇ ਭਰਾਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾ। ਭ੍ਰਾਂਤੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਭ੍ਰਾਂਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਨਿਖੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜੇ ਡੇਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਏ, ਗਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਇੱਥੇ ਚਵਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ, ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਵਾਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਬੁੱਧ ਚਵਾਵੇ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਕਿਤ ਠਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ,
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਬੁੱਧ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੁੱਝ ਹੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ। ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਗਜਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਦਰ ਬੰਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਚੋਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਦਰ ਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤ ਸਾਖ ਹੈ। ਪਤ ਸਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ। ਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਬਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਖ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇੜਲਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਦੇ ਫਿਰੋ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਮੂਰਖਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਜਾਉ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਪਾਪ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਬੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਚੇ? ਇਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਬੱਬੇ ਥੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਬੁੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੁੱਧ, ਹੁਣ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਬੁੱਧ, ਕਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਕੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਬੁੱਧ। ਕੂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੁਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲਵੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਬੁੱਧ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਭੇਟੈ, ਭੇਟੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦਿਲਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਮੋਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਖ ਔਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਪਦ ਹੈ ਦਾ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਚੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਚੀਨੈ। ਚੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਨਣਾ। ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਲ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਰਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ, ਸੱਚ ਕੀ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮੇ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਏ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਜੋਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਣੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਛੁੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੁੜ ਕੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ। ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਖੋਟੀ ਮਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਕੀ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਾਤੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮਾਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਚੋਰੀਆਂ, ਦਾਜ, ਦਹੇਜ। ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।